Resolving power of plane diffraction grating. This article is started. Okay, in this article, first grating, plane diffraction grating. Then incident light consists of two colors or two wavelengths. First color, its wavelength is, please respond me. First color, its wavelength is lambda. 1. Okay, lambda will take lambda. Second color, its wavelength is lambda plus d lambda. Lambda plus d lambda. What is diffraction pattern? काय आ रहा है diffraction pattern? हाँ, diffraction pattern. Hello. What is diffraction pattern? Central maximum. In central maximum, we are getting two colors. First color is for wavelength lambda, and second color, its wavelength is lambda plus d lambda. lambda. Okay, this is central maxima. Then on first order, second order, third order also we are getting nth order maxima. In nth order, first color we are getting for wavelength nth order साठी. First color for wavelength lambda at point P1. P1 point ला आपल्याला काय मिळतंय? nth order maximum for a wavelength lambda. त्याचा angle of diffraction किती असणार आहे? थीटा. What is condition for nth order? सांगा कंडिशन काय येणार आहे? P1 ची कंडिशन काय येणार आहे फॉर P1? फॉर P1 A plus B. Hello. A plus B order is nth. Sin theta Sin of theta is equal to n lambda. Is equal to n lambda. Okay, this is nth order maxima. P1 is the nth order. For nth order for which wavelength? Lambda. Okay, then P2 means we are getting nth order maximum for wavelength lambda plus d lambda. Like this, wavelength is lambda plus d lambda. This is point P2. Order is कुठली order आहे? nth order आहे. Angle of diffraction किती आहे हो? d theta. थीटा n प्लस d थीटा ॲडिशनल आहे ना, हा टोटल घ्यायचा असता अँगल. अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन फॉर P2 इज थीटा n प्लस d theta. d थीटा. देन P2 काय आहे? nth ऑर्डर आहे. कोणाचा nth ऑर्डर आहे? फॉर वेवलेंथ P2 लॅम्बडा प्लस d lambda. d लॅम्बडा. देन व्हॉट इज कंडिशन? कोण सांगते इक्वेशन? A प्लस b sin plus d theta साइन ऑफ थीटा प्लस d थीटा is equal to n lambda plus d lambda. lambda plus d lambda. okay, is equal to n in bracket Lambda plus d lambda. lambda plus d lambda. Okay, this is condition for P2. हे झालं P1 साठी, हे झाली P1 साठी, हे झाली P2 साठी. and this P1 and P2 हे दोन्ही काय आहेत? nth order maxima आहेत. म्हणजे like this. and this P1 and P2 they are just resolved, they are just separated. Okay, we'll take it now. So on this x-axis we are taking theta. Then first diffraction pattern for P1, this color will take. This is for P1, a central maxima. This is P1, not central maxima. nth order maximum for wavelength. कुठल्या wavelength साठी हा? Lambda. This is P1. Then after P1, this is first minima after P1. First minima after nth order maximum. First minima after nth order maximum. हा झाला इथं आला. Okay. Then P2 म्हणजे काय? What is P2? nth order maximum for wavelength lambda plus d lambda. And this coincide with this like this. This is first minima here. With this P1 and P2, they are just separated, they are just resolved according to Rayleigh's criterion. This is P2 for lambda plus d lambda. या दोन्हीची ऑर्डर किती आहे हो?
व्हॉट इज ऑर्डर? nth ऑर्डर. ओके, अजून एकदा लक्षात घ्या, P1 काय आहे? nth ऑर्डर मॅक्झिमा. कुणाचा आहे? लॅम्बडाचा. आणि इथं हा त्याचा फर्स्ट मिनिमा आहे. P1 चा फर्स्ट मिनिमा आहे. फर्स्ट मिनिमा आफ्टर P1. ह्याला काय कोइन्साइड झालंय हो? P2 कोइन्साइड झालाय. P2 म्हणजे काय? व्हॉट इज P2? P2 is nth order मॅक्झिमम फॉर वेवलेंथ लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. आणि हे दोन्ही कसे आहेत एकमेकाला? जस्ट रिझॉल्व, दे आर जस्ट सेपरेटेड. ह्याचा अँगल किती आहे? P1 चा अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन किती आहे? व्हॉट इज अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन फॉर P1? Theta. थीटा. आणि व्हॉट इज अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन फॉर P2? Theta plus Theta. थीटा. दिस इज थीटा. And here theta plus d theta. And these P1 and P2, they are just separated. P1 and P2, they are just resolved. Then RP of grating is equal to, resolving power of grating is equal to lambda by d lambda. त्याची डेफिनेशन आहे. रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ ग्रेटिंग इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन डी लॅम्बडा. लॅम्बडा म्हणजे वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाईन, म्हणजे ह्या P1 ची वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाईन. डी लॅम्बडा म्हणजे ह्या दोन्ही मधला डिफरन्स. लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा मायनस लॅम्बडा, मीन्स वी आर गेटिंग डी लॅम्बडा. Its resolving power of a grating is defined as, it is the ratio of wavelength of any spectral line to the difference in wavelength between this line and neighboring line, such that these two lines appears, hello, these two lines appears just resolve according to according to Rayleigh's criterion. Okay, these two lines appear just resolved, just separated according to Rayleigh's criterion. This is called as RP. This is called as resolving power. Right definition? Resolving power. Resolving power of a grating. Resolving power of a grating is defined as, resolving power of a grating is defined as ratio of is defined as the ratio of wavelength of any spectral line, ratio of wavelength of any spectral line to its difference of wavelength, between this line, to its difference of wavelength between this line and a neighboring line, such that the two spectral lines, can be seen, such that the two spectral lines can be seen, can be just seen, word just is important, can be just seen as a separate, such that two spectral lines can be just seen as a separate. अजून एकदा रिपीट करतो. रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ अ ग्रेटिंग इज डिफाइंड as ratio of wavelength of any spectral line, to its difference in wavelength between this line and neighboring line, such that the two lines appears just seen as a separate. Therefore RP is equal to, next line write it, RP is equal to, resolving power is equal to, write it, RP is equal to काय लिहिणार? लॅम्बडा अपॉन डी लॅम्बडा. लॅम्बडा अपॉन डी लॅम्बडा. लॅम्बडा म्हणजे पहिल्या लाईनची वेवलेंथ आहे आणि डी लॅम्बडा म्हणजे ह्या दोन लाईन मधला डिफरन्स आहे. इन्सिडेंट लाईट कन्सिस्ट ऑफ टू कलर्स, त्याचा डिफरन्स म्हणजे डी लॅम्बडा आहे. ह्याचा रेशो म्हणजे आपल्याला काय मिळतो? आरपी. कधी मिळते? ह्या दोन्ही लाईन कशा पाहिजेत एकमेकाला? nth ऑर्डरच्या कशा पाहिजेत? जस्ट Just resolved. रिझॉल्व. कुठल्या क्रायटेरियानुसार? Rayleigh's criterion नुसार. ओके. देन
draw this figure now. Just see here first. Okay, I will explain. हा XY आहे ग्रेटिंग. एक 2 मिनिटं सांगतो अगोदर, नंतर फिगर ड्रॉ करा. काय आहे बघा. हे XY काय आहे? हॅलो. ग्रेटिंग. ग्रेटिंग. त्याच्यावर आपण 2 कलर टाकतोय. कुठले कुठले टाकतोय? लॅम्बडा आणि दिस इज लॅम्बडा आणि सेकंड इज लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. ह्या दिशेने आपल्याला ह्या ओपी म्हणू आपण, किंवा ह्या दिशेने आपल्याला सेंट्रल मॅक्झिमा मिळतं. इथं काय मिळतं आपल्याला? सेंट्रल मॅक्झिमा. P1 ला काय मिळालंय आपल्याला? काय मिळालंय P1 ला? मग आपण डिस्कस केलंय. ऍट पॉइंट P1 वी आर गेटिंग nth ऑर्डर. कुणाचं nth ऑर्डर? हॅलो. लॅम्बडाचा nth ऑर्डर मिळाला. हे डार्क लाईन दाखवलंय बघा. दिस इज फॉर डार्क लाईन. इट इज शोन बाय द डार्क लाईन. P1 हे वेवलेंथ लॅम्बडाचा nth ऑर्डर मिळाला आपल्याला ऍट पॉइंट P1. त्याचा अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन किती आहे? हॅलो. थीटा. आणि P2 ला काय मिळालंय आपल्याला? P2 ला काय मिळालंय? डॉटेड लाईन दाखवलंय. वेवलेंथ प्लस डी लॅम्बडा. डी लॅम्बडा. आणि हे दोन्ही कसे आहेत? कसे आहेत दोन्ही? हॅलो. जस्ट रिझॉल्व. बघा, हा P1 चा फर्स्ट मिनिमा इथं आहे. P1 चा काय आहे? फर्स्ट मिनिमा. त्या P1 च्या फर्स्ट मिनिमालाच काय आहे हो? P2 चा काय आहे? हॅलो. मॅक्झिमा आहे. बरोबर आहे का? हा P1 झाला इथं. त्याचा P1, दिस इज P1 nth ऑर्डर मॅक्झिमा. त्याच्यानंतर हा त्याचा फर्स्ट मिनिमा झाला इथं. आणि ह्या P1 च्या फर्स्ट मिनिमालाच, म्हणजे अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन थीटा एन प्लस डी थीटालाच आपल्याला काय मिळतंय? P2 चा काय मिळतंय? हॅलो. P2 चा काय मिळतंय? मॅक्झिमा मिळतंय. मॅक्झिमम. ओके. फिगर काढताय का स्क्रीनशॉट घेताय? हॅलो. हॅलो. एक पटकन सांगा म्हणजे आपल्याला. ओके. त्या स्क्रीनशॉट घ्या, नंतर काढा वाटलं तर स्पेस सोडा. जे आपलं डेरिव्हेशन तर संपेल कमीत कमी. ठीक आहे. टेक अ स्क्रीनशॉट. झाल्यावर सांगा मला स्क्रीनशॉट घेऊन. येस सर. ओके. देन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिगर फर्स्ट. एक्सप्लेनेशन मध्ये काय काय लिहिणार? फर्स्ट पॉईंट मध्ये व्हॉट इज XY? सांगा पटकन. XY म्हणजे XY म्हणजे काय आहे? MN म्हणजे काय आहे? स्क्रीन आहे. इन्सिडेंट लाईट मध्ये कुठले कुठले कलर, त्याच्या वेवलेंथ काय आहेत? लॅम्बडा आणि लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा आहेत. हे पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये येऊ द्या. नंतर P1 म्हणजे काय आहे? काय आहे P1? nth order of the lambda. nth ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लॅम्बडा. P2 काय आहे? nth ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ डी लॅम्बडा. त्याचे अँगल्स काय आहेत तिथं ते लिहून काढा. नंतर तिसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये काय येतात? P1 आणि P2 जस्ट सेपरेटेड असे लिहावं लागेल. P1 आणि P2 काय आहेत? कसे आहेत? Just resolved. जस्ट रिझॉल्व. कधी असणार आहे जस्ट रिझॉल्व? अँगल ऑफ डिप्रेशन थीटा एन प्लस डी थीटा. हे कशाचा आहे? फर्स्ट मिनिमाचा आहे. कुणाच्या फर्स्ट मिनिमाचा आहे? थीटा एन प्लस डी थीटा. हा अँगल कशाचा आहे? फर्स्ट मिनिमम ऑफ P1 चा आहे. बरोबर आहे का? हॅलो. 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 आणि थीटा एन प्लस डी थीटा काय आहे? कशाचा अँगल आहे? फर्स्ट मिनिमा. कोणाच्या फर्स्ट मिनिममचा आहे? P1 और P2? फर्स्ट P1 चा फर्स्ट मिनिमा. बरोबर आहे का? हा P1 चा फर्स्ट मिनिमा आला. त्याचा अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन काय आहे बघा, हा थीटा एन प्लस डी थीटा आहे. आणि तोच अँगल, सेम अँगल कशाचा आहे? कशाचा आहे? P2 चा. P2 म्हणजे काय आहे? nth मॅक्झिमम आहे. nth मॅक्झिमम. P2 म्हणजे काय? nth मॅक्झिमम. कुठल्या वेवलेंथचा?
लॅमडा प्लस डी लॅमडा. डी लॅमडा म्हणजे आपल्याला काय घ्यायचा आहे P1 आणि P2 जस्ट रिझॉल्व. कधी सांगू शकणार तुम्ही जस्ट रिझॉल्व म्हणून आहेत? हा जो अँगल आहे कुठला अँगल थीटा एन प्लस डी थीटा हा कशाचा आहे? फर्स्ट मिनिमम ऑफ P1 चा आहे. तोच अँगल हा थीटा एन प्लस डी थीटा म्हणजे इथं आला बरोबर. फर्स्ट मिनिमम ऑफ P1 तोच अँगल कशाचा आहे दुसरा P2 चा. P2 म्हणजे काय आहे? nth ऑर्डर मॅक्झिमम फॉर वेवलेंथ लॅम्बडा प्लस d lambda. Then these two images, these two diffraction patterns are said to be just resolved or just separated. Okay, we'll cover these 3 points 1, 2, 3 in next paragraph. Write it in figure X. In figure XY is the grating surface. Everyone please write it. I will ask anyone. In figure XY is the grating surface and Mn is the field of view of telescope. XY is the grating surface and Mn is the field of view of telescope. नंतरला two lines of wavelength. हे नंतर करू, हे नकोच काढून टाकू. P1 and P2 are P1 P2 काय लिहू अगोदर. P1 and P2 are the spectral lines in the nth order. Spectral lines in the nth order having wavelengths lambda and lambda plus d lambda. P1 and P2 are the spectral lines in the nth order having wavelengths lambda and lambda plus d lambda. Lambda and lambda plus d lambda. Next line. According to Rayleigh's criterion, the two patterns म्हणा किंवा two lines म्हणा, the two patterns according to Rayleigh's, the two patterns would be just resolved if the principal maximum of one falls on the first secondary minimum of the other. The principal maximum of one falls on the first secondary minimum of the other in any order. Then आपल्याला काय लिहायचं आता P1 ची कंडिशन लिहायची. What is P1? P1 means nth ऑर्डर. कुणाचा nth ऑर्डर आहे हो? लॅम्बडाचा. त्याचा अँगल ऑफ डिप्रेशन काय आहे? थीटा एन. राईट इट. द डायरेक्शन ऑफ nth ऑर्डर प्रिन्सिपल काढून टाका. लिहिले तरी चालतंय पण सोपं. nth ऑर्डर मॅक्झिमम. डायरेक्शन ऑफ nth ऑर्डर मॅक्झिमम for a wavelength lambda is given by the direction of nth order maximum for a wavelength lambda is given by, write it, a plus b sin of theta n is equal to n lambda.
ए प्लस बी साइन ऑफ थिटा एन इज इक्वल टू एन लॅमडा. त्याच्या आधी इक्वेशन नंबर 1 आपण लिहिलेलं आहे. काय लिहिलंय हो? लॅमडा बाय डी लॅमडा इज इक्वल टू आरपी इज इक्वल टू काय लिहिलंय? हा, आरपी इज इक्वल टू डी लॅमडा. हे काय लिहिलंय? इक्वेशन 1 आहे आपलं. इक्वेशन 1 लिहिलेलं आहे आपण. देन आता P2 ची कंडिशन लिहायची आपल्याला. P2 ची काय आहे? P2 nth ऑर्डर. कुणाचा nth ऑर्डर आहे? लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. लॅमडा प्लस डी लॅमडाचा. त्याचा अँगल ऑफ डिप्रेशन काय आहे? थीटा एन प्लस डी थीटा एन. डी थीटा. राईट इट. द डायरेक्शन ऑफ nth ऑर्डर maximum for a wavelength lambda plus d lambda is given by write this equation. A plus b sin of theta n plus d theta is equal to n in bracket lambda plus d lambda. हे लिहिल्यावर सांगायचं. लिहिलं का? इक्वेशन 3. हॅलो. येस सर. येस सर. हाच अँगल पुन्हा कशाचा पण आहे हो? P2 चा झाला. अजून कशाचा अँगल आहे हा? कशाचा आहे सांगा? P1. नाही. फर्स्ट मिनिमम आफ्टर फर्स्ट मिनिमम ऑफ P1 म्हणू आपण त्याला. P1च्या फर्स्ट मिनिममचा अँगल. बरोबर आहे का? आपण असं घेतला फिगर मध्ये आहे बघा. हा झाला ह्या जागेला. इथं काय आहे? फर्स्ट मिनिमा. कोणाचा आहे? P1चा फर्स्ट मिनिमा आहे इथं. आणि ह्याच जागेला P2चा पण मॅक्झिमा आहे. बरोबर आहे का? हॅलो. येस सर. ओके. म्हणजे आता P1ची फर्स्ट मिनिमम ऑफ P1ची कंडिशन लिहावी लागेल आपल्याला. आणि त्याचा अँगल ऑफ डिप्रेशन किती असणार आहे? हॅलो. फर्स्ट मिनिमम ऑफ P1चा अँगल ऑफ डिप्रेशन किती असणार आहे? Theta n plus d theta. Theta n plus d theta. Write it. These two lines will appear just resolve. Write it. These two lines will appear just resolve. These two lines will appear just resolve if the angle of diffraction लिहिण्यापेक्षा स्क्रीनशॉट काढा म्हणजे मी संपवतो पटकन. 5 मिनिट राहिलेत. And these two lines will appear just resolve if the angle of diffraction theta n plus d theta also corresponds to the direction of first secondary minimum after the nth principal maximum of P1. म्हणजे फर्स्ट सेकंडरी मिनिमम ऑफ P1 म्हटलंय. आणि त्याची कंडिशन कशी लिहिणार? अँगल ऑफ डिप्रेशन तर माहिती आहे आपल्याला. कंडिशन फॉर फर्स्ट मिनिमम ऑफ P1 इथं लिहितो मी. फर्स्ट मिनिमम ऑफ P1. ओके. फर्स्ट मिनिमम of P1 is equal to A plus B. त्याचा अँगल ऑफ डिप्रेशन आहे थीटा n plus d theta. A plus B sin of theta n plus d theta is equal to n लॅमडा. आणि त्याच्यात हा पाथ डिफरन्स ऍड केला जातो. लॅमडा बाय n. इक्वेशन नंबर 4. हा कॅपिटल N आहे. ते नंबर ऑफ लाईन्स, टोटल नंबर ऑफ लाईन्स. एकच मिनिट. टोटल नंबर ऑफ लाईन्स. Total number of lines on grating. Equation 4 लिहिलं आणि कम्पेअर इक्वेशन 3 and 4. हे दोन्ही इक्वेशन आपण कम्पेअर केले. लेफ्ट हँड साइड इक्वल आहेत. हॅलो आहेत का? येस सर. राईट हँड रिस्पॉन्स द्या पटपट. राईट हँड साइड विल कम्पेअर राईट हँड साइड. सांगा राईट हँड साइड कम्पेअर केल्यानंतर काय इक्वेशन येणार आहे? n लॅमडा n लॅमडा प्लस n इंटू डी लॅमडा. बरोबर आहे का? हॅलो. इज इक्वल टू सांगा इकडं. n lambda plus lambda upon capital N. लॅमडा बाय कॅपिटल n. n लॅमडा घालून टाकला. काय राहिलं? n इंटू डी लॅमडा इज इक्वल टू लॅमडा अपॉन कॅपिटल n. देअरफॉर लॅमडा बाय डी लॅमडा पाहिजे आपल्याला. आरपी इज इक्वल टू
लॅमडा बाय हा डी डी लॅमडा. काय येणार आहे लॅमडा बाय डी लॅमडा? डी लॅमडा इकडे घेतला आणि एन इकडे टाकला. हा 1 upon small n आपण into का capital इंटू एन इंटू स्मॉल एन, बरोबर आहे का? आरपी इज इक्वल टू हा. हे डी लॅमडा फक्त इकडे घेतलंय आपण आणि हे कॅपिटल एन काय केलंय इकडे टाकलंय. मीन्स आरपी इज इक्वल टू लॅमडा बाय डी लॅमडा इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कॅपिटल एन. आणि हे बघा इथे हे सोडवलंय आपण, हे दोन्ही इक्वेशन कम्पेअर केले. इथे एन लॅमडा आहे, हा एन लॅमडाला एन लॅमडा घालवून टाकला, हे इक्वेशन राहिलं. पुन्हा एन इंटू डी लॅमडा हे आला, लॅमडा बाय डी लॅमडा म्हणजे आरपी आला इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कॅपिटल एन. ओके, विल स्टॉप इट हिअर नाव.